ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, बहुत ही आदरणीय बाबू घनश्याम राम जी के समाज की गल, बहुजन समाज की गल हमेशा आप नाल करते हाँ। तो अज के प्रोग्राम की शुरुआत सब तो पहले अज के प्रोग्राम की सेवा साडे बहुत ही आदरणीय साथी कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी के एक वो साथी हैं जिन्हां दे होण तो बाद ये उन्हां तो बिना डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी का जिहड़ा नां नहीं गिणिया जा सकता। इन्नी क देन है उस परिवार की। साडे साथी सोहन लाल रत्तू जी उन्होंने अपने माता पिता की याद दे विच उन्हां दे पिता जी लेट साधू राम रत्तू जी अते उन्हां दे माता मिसेज जवाली रत्तू जी जो साडे तो विछड़ चुके हैं, तो उन्होंने याद करते हुए साडे बहुत ही आदरणीय साथी सोहन लाल रत्तू जी ते उन्हां दे साथन साडे उन्हां परिवार वालों जो याद करते हुए अज के प्रोग्राम की सेवा ली गई है। जिस तरह कल डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी की 53वीं वरेगढ़ एनिवर्सरी मनाई गई, जिसनों सोशल इवनिंग के नाम नाल मनाया गया। तो इस रत्तू परिवार वालों साडे आदरणीय साथी सोहन लाल रत्तू जी ते उन्हां दे पूरे ही परिवार वालों बड़े ही अच्छे तरीके दे नाल उस दे विच योगदान दिता गया। भोजन की सेवा पूरी ही परिवार वालों दी गई। तो डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन इस प्रोग्राम नूं उलीकन विच बड़े ही अच्छे रूप विच सफल भी हुई। इस दे नाल असीं अज इस रत्तू परिवार का खास करके साडे आदरणीय साथी सोहन लाल रत्तू जी का ते उन्हां दे साथन साडे भैन जी इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हुए और इन्हां दे सारे ही बेटे बहुआं बच्चों का जिन्हां ने कि बहुत ही श्रद्धा के नाल हमेशा ही डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी का साथ दिता है, दे रहे हैं। असल दे विच तथागत बुद्ध के धम्म के अनुसार चलते हुए बाबा साहब के कारवे के नाल हमेशा मोढे के नाल मोढा लगा के चलते हैं। तो उन्हां सारियां दा ही धन्नवाद करते हुए पूरी ही लोटस टीम वालों अज उन्हां दा धन्नवाद करते हैं प्रोग्राम की सेवा लैण दे लई। ते बुद्धम संघ की अनुकंपा नाल सारे ही परिवार का खास करके साडे आदरणीय साथी सोहन लाल रत्तू जी उन्होंने सेहत खास ठीक नहीं रहिंदी काफ़ी समय तो, पर हमेशा अजे भी जज्बा अजिहा ही है जिस तरह पहला सी। ते उन्हां दे खुशी ते निरोगी रहन ते तंदुरुस्त रहन की कामना करते हाँ। तो एक बार फिर डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन वालों अते लोटस की पूरी ही टीम वालों पूरे ही रत्तू परिवार का अज के प्रोग्राम की सेवा दे लई और सोशल इवनिंग दे विच पूरा सपोर्टिव होने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। जिस तरह हमेशा आप नाल साझा पाइया जांदियां हन, बहुत सारिया चीज़ां आप नाल साझियां करनियां हन। आने वाले हफ्ते विच भी डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन वालों जो साडी दीक्षा दिवस है 9 अक्तूबर को मनाया जा रहा है। तो ये भी साडे बहुत कौल परिवार वालों मनाया जा रहा। तो उन्होंने वालों सारे ही साथियों को सदा पत्र दिते गए हैं। तो जिन्होंने नहीं भी दिते गए उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी वालों सदा पत्र है कि आप सब ने इस कठिना के पवित्र दिवस से डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी तुसी सहयोगी होना है, आना है। तो इस बड़े जो प्रबंध किया गया है तथागत बुद्ध के धम्म के अनुसार कठिना दिवस हर साल मनाया जाता है, वो इस 9 अक्तूबर को मनाया जाएगा। तो उसके नाल कुछ इस तरह दी सूचनावां हैं कि साडे बहुत ही आदरणीय साथी बाबा साहब के मिशन के सपोर्टिव साथी हैं। साडे आदरणीय साथी गुरप्रीत बांसी जी लंडन तो ते दुख दे नाल बड़ा असी तुहाडे नाल सांझ कर रहे हैं कि गुरप्रीत बांसी जी के पिता जी इंडिया दे विच सन, वो 2 दिन पहले साडे इस संसार तो अलविदा कह गए हैं। तो असी डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन और लोटस टीवी की सारी ही टीम वालों साडे साथी गुरप्रीत बांसी जी तो उन्होंने परिवार नाल इस दुख की घड़ी विच नाल खड़े हाँ, शरीक हुंदे हाँ उन्होंने दुख विच। ते उन्होंने पिता जी का विछोड़ा जो है जो साडे दा साथ छड्ड गए हैं उन्होंने अपने वालों सच्ची श्रद्धांजलि दिंदे हाँ। तो गुरप्रीत बांसी जी लई
ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਣੀਏ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਉਸ ਸਭ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਜੋ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਮਹੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਨੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਲੇਖਰਾਜ ਜੱਖੂ ਜੀ। ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਨੀਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਥੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਰੱਤੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਥੀ, ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਆ। ਸੋ ਰੱਤੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਭੀਮਾ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਧਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੂੰਜਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਖਬਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੰਸੀ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੰਸੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਬੰਸੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਨੀय ਸਾਥੀ ਮੋਹਨ ਮਹਿਮੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਪਲੰਘਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਨੀय ਸਾਥੀ ਮੋਹਨ ਮਹਿਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਔਰ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਧੰਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਵਾਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹ
ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਧੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਰੱਤੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਰੱਤੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। प्यार ना बुझावी इस गुस्से वाली अग नू, प्यार ना बुझावी इस गुस्से वाली अग नू। बुद्ध दा सुनेहा, बुद्ध दा सुनेहा, सुनेहा सारे जग नू। बुद्ध दा सुनेहा, सुनेहा सारे जग नू। बुद्ध दा सुनेहा, सुनेहा सारे जग नू। बंद कर अखां तू ख्याल कर चित दा, ओही बंदा सुखी जेड़ा मन नू हो जितदा। जिंदा रह तू खुशी नाल, जिंदा रह तू खुशी नाल, जीन दे सब नू। बुद्ध दा सुनेहा, बुद्ध दा सुनेहा, सुनेहा सारे जग नू। बुद्ध दा सुनेहा, सुनेहा सारे जग नू। बुद्ध दा सुनेहा, सुनेहा सारे जग नू। अपनी जमीन नू तू मिण मिण रखदा। रात दिन पाड़ी जावे, रात दिन पाड़ी जावे, रात दिन पाड़ी जावे। लालच दे वग नू बुद्ध दा सुनेहा, बुद्ध दा सुनेहा, सुनेहा सारे जग नू। बुद्ध दा सुनेहा, सुनेहा सारे जग नू। बुद्ध दा सुनेहा, सुनेहा सारे जग नू।
ਮਾੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਬਣੀ ਰੱਖੂ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਬਣੀ ਰੱਖੂ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਬਣੀ ਰੱਖੂ। ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਨਾ ਬੁਝਾਵੀਂ ਏਸ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਬੁਝਾਵੀਂ ਏਸ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਰੱਤੂ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ। ਕਿ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਮਾਨਵ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਤਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ। तो उम्मीद करते हैं कि आपने और साडे साथी सोहरा रत्तू जी ने भी इसनूं पसंद किया होगा, इसनूं एंजॉय किया होगा अज का जो सुनेहा है बुद्ध का। तो उस दे नाल नाल जिस तरह जखू साहब असी गल कर रहे हैं कि जो जिस तरह साडे बहुजन समाज के मसीहा बाबू कांशी राम जी साडे तो 16 साल पहले विछड़ चुके हैं। एक्चुअली उन्हों का जो परिनिर्वाण दिवस है वो है 9 अक्टूबर नूं, जो कि मोड़ले एतवार नूं है। साडा करके जो प्रोग्रामां दा वेरवा है 9 तरीक नूं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी जो अपने कठीना दिवस मना रहा है। इस दे कारण ही अगले प्रोग्राम सारे बहुत ही नेड़े नेड़े सारे ही बिजी हैं। तो असी अपने बहुजन समाज के मसीहा ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਸੀਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਕਿ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬੜੇ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮੈਡਮ ਰੇਖਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ 16ਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਸੋ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਐਸਾ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਥੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 15 ਮਾਰਚ 1934 ਨੂੰ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ 1934 ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਪੰਜਾਬ ਖਵਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਵਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਲਕਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DAV ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਤੋਂ BSc ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ 7 ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, 4 ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ 3 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਪਟਵਾਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ DC ਬਣਾਊਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ DC ਲੱਗਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ DC ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲੋਟਸ TV ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ, ਤਰੀਕ, ਇਹ ਸਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁੱਗਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪ੍ਰਿਥੀਪੁਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕੇ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਵਾਸਪੁਰ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਪੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀਨਾ ਬਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੀਨਾ ਬਾਨਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਦੀਨਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਨਾ ਭਾਨਾ ਖਾਪੜ ਦੇ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਇਹ BSc ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੂਨੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 56 ਤੇ 57 ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ UPSC ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਸੈਕੰਡ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਬਾਉਂਡ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਉਂਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਸੂਰਾਮ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਰੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋਂ 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ, ਦੀਨਾ ਭਾਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮਨੌਮੀ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਰੋਸ ਤੇ ਵਜੋਂ ਦੀਨਾ ਭਾਨਾ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਖੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਾਕ ਜੰਮੀ ਪਈ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਕਾਰਵਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਾਨੀ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ, ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਧਮਈ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਜਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਾਨੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਚਲਾਈ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਸਮਾਜ ਜਾਗੂਗਾ ਉਹ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਇਹ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 2014 ਤੋਂ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨੀ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 17 ਜਿਹੜੀ ਸਤੰਬਰ ਸੀ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਐਂਡ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਲਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਖਾ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਨਵ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸਚਾਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਗਿਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਨਵ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨੀ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ 85% ਵੋਟ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕਦਮ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੰਦੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਮ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਧੰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਨੀ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖੋ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਇੰਨੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਗਿਆਨ ਉਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਘਟਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 1957 56 57 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਔਰ 58 ਤੋਂ 63 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਅਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਗੜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੂਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਇਸੇ ਹੀ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਗਪੁਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੜ ਆ। ਸੋ ਪੂਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਪੂਨੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਸੋ 58 ਤੋਂ 63 ਤੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਹਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੀਜਨਾਸ ਐਨੀਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਡੀ.ਕੇ. ਖਾਪੜੇ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 5 ਵਾਰੀ 7 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਨੇ 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 15 ਸਾਲ 1963 ਤੋਂ 1978 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਬੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਜੀ। ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ DS4 RPI BAMSEF ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ RPI ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1956 ਚ RPI ਬਣਾਈ ਸੀ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 36 ਚ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਓਨਲੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ RPI ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ RPI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਚੌਂਸਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ RPI ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਹੁਣ ਕਈ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ RPI ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਿਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ 4 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਫੜ ਲਿਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆ, ਇਹ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ BAMSEF ਬਣਾਈ, ਫਿਰ DS4 ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣ ਰੱਤੂ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਵਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੇ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਤੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੇਰਾ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਰਹੇ।
होवे महला दा ते बंदियां ते सरदार रहे। मालिक होवे महला दा ते बंदियां ते सरदार रहे। मैं हर वेले ए चाहुंदा हां मेरी कौम ते सदा बहार रहे। बिच मैं बालिया खून जवानी दा। मैं अपना फर्ज निभा दिता मुल मंगदा नहीं कुर्बानी दा। इस दीवे लई इस बत्ती लई तेरा हर खतरा तैयार रहे। मैं हर वेले चाहुंदा हां मेरी कौम ते सदा बहार रहे। फौजां दा तैनू मिले सलामी तोपां दी। जिन्हां आसां लाइयां तेरे ते गल भुल ना जावी लोकां दी। तेरे महलां दे विच बैठे दा सदा लोकां बल ध्यान रहे। मैं हर वेले ए चाहुंदा हां मेरी कौम ते सदा बहार रहे। मैं विद्या तैनू दे चलिया तू एका अपना आप करी। जिन्हां तैनू ना इंसाफ दिता तू उन्हां दा भी इंसाफ करी। तू बैठा होवे कुर्सी ते मेरे दिल नू सदा तरास रहे। मैं हर वेले ए चाहुंदा हां मेरी कौम ते सदा बहार रहे। तेरे पैरां दे विच रुलदे दा मैं देश च हिस्सा पा दिता। अज हक वोट दा तैनू भी मैं लिख दिता मैं कह दिता। बाकी दी हिम्मत तेरी है तेरी जित रहे जहां हार रहे। मैं हर वेले ए चाहुंदा हां मेरी कौम ते सदा बहार रहे। मैं जन्म कुंडली तेरी बिच एक नवी रेखा पा दिती। मैं दाती खो के तेरे तो तेरे हथ च कलम फड़ा दिती। तू
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਰ ਗਿਆ ਏ ਮੈਂ ਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੀ। ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੀ। ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਰੱਤੂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਜਰਦਾ ਰਹੀ। ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਰੱਤੂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਜਰਦਾ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੀਂ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਭਾਰ ਰਹੇ। ਮਰ ਜਾਵੀਂ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਭਾਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜੋ ਕਵਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋਹਣਰਾਜ ਰੱਤੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਖੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਈਫ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਧਰਮਪਾਲ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰੋ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਸੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੂ ਘਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਨ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ, ਫੋਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਬੱਦਨ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਹਨ ਮੈਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੂ ਘਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਵ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਪਕਸ਼ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਬਚਨੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਸਤਿਆ ਸਲਨ ਜੀ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। KL ਚਾਂਦ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੂ ਘਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੈਂਥ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਾਲ ਸਲਨ ਜੀ, ਸਤਿਆ ਸਲਨ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਮੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਜੀ, ਮੀਨਾ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਲਾ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੰਸਰਾਜ ਮੈਮੀ ਜੀ, ਪਾਲੋ ਮੈਮੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮਨੋਹਰ ਗਿੰਡਾ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਦੀਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਜੀ, ਸਮਿਤਰੀ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਜੱਸਲ ਜੀ, ਸਤਿਆ ਜੱਸਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਲੋ ਮੈਮੀ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਮਪਾਲ ਝੱਲੀ ਜੀ ਤੇ ਮਿੰਦੋ ਝੱਲੀ ਜੀ ਡਾਲਨਸਟਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮੂਰਤੀ ਮਲ ਜੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਮੈਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਜ਼ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਜਸਵੀਰ ਕਰੜੇ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਰੱਤੂ ਜੀ ਤੇ ਮਿੰਦੋ ਰੱਤੂ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮਿੰਦੋ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ 50 ਪਾਉਂਡ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮਿੰਦੋ ਰੱਤੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਾਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ 50 ਪਾਉਂਡ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ ਜੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਹਨ ਮੈਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਰਮਲਾ ਕੌਲ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਕੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਉਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਬਹੁਤ ਸਕਦੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਠੀਨਾ ਦਿਵਸ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪ੍ਰਭੂ।